مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا میں تاکہ فساد مچائے اس میں اور تباہ کر دے وہ کھیتیوں کو اور نسلوں کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتے فساد کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اس کو اللہ سے ڈر تو بنا لیتا ہے اس کو غرور گناہ کی وجہ سے، بس کافی ہے اس کو جہنم اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 اور 5 اور 6 یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافق آدمی کی حالت کا بیان کیا ہے۔ منافق آدمی جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، ایمان کے لحاظ سے مخلص نہیں ہوتا، خالص نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کا حال اس ان آیات کریمہ میں اور اس کی کچھ نشانیاں ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ منافق آدمی کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا۔ جو وہ منہ سے بول رہا ہوگا وہ اس کا کردار نہیں ہوگا، منہ سے جو وہ بول رہا ہوگا اس کے دل کا وہ حال نہیں ہوگا، اندر میں وہ نہیں ہوگا جو اس کی زبان پر ہوگا۔ زبان پر دوستی ہوگی، دل میں دشمنی ہوگی، زبان پر اچھائی ہوگی، خیر خواہی ہوگی، اور دل میں اس کے لیے برے جذبات ہوں گے۔ پیچھے گزرا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، بس وہ اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں، یہ منافق آدمی ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس طریقے سے انسان کی نظریات کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، ایک جو مخلص مومن ہے اور ایک جو منافق ہے۔ تو جو منافق آدمی ہے اس کا حال یہ ہے کہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض آدمی ایسے ہیں، کوئی آدمی ایسا ہے جو يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اچھی لگتی ہیں آپ کو اس کی باتیں، جو وہ منہ سے باتیں کرتا ہے بڑی اچھی اچھی کرتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی کرتا ہے، بڑی خیر خواہی کی کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مسیحا بن کے آیا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ بن کے آیا ہے، واقعی یہ ہمارا خیر خواہ ہے، واقعی اس کے اندر کو بہت اچھی باتیں ہیں، منہ سے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، منہ سے وہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، نیک لوگوں کے نام لیتا ہے، نیک لوگوں کے حوالے دیتا ہے، خیر خواہی کے، اور گویا سب کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، اس کے جذبات اور جو منہ کی باتیں ہیں وہ یہ ہوتی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ۔ قبیلہ ثقیف تھا ایک عرب کا، ان کا ایک آدمی تھا اخنس بن شریک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو ایسی ایسی باتیں کرتا کہ میری جان بھی تم پہ فدا اور قربان ہے، میرا مال بھی تمہارے لیے ہے، بس یہ ہے وہ ہے، ایسی خیر خواہی کی باتیں، ایسی محبت کی باتیں، فدائیت کی باتیں، لگتا کہ یہ تو بڑا کوئی ہمارا اصلی، یہ تو ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، مخلص ہے، لیکن جب مجلس سے اٹھ کے جاتا تو ادھر اس کا حال یہ ہوتا کہ اس کی کوشش ہوتی کہ دنیا میں، زمین میں، ملک میں، شہر میں کوئی بگاڑ اور فساد ہی مچائے، اور فصلوں کو اور نسلوں کو، یعنی آمدنی کے ذرائع خراب کرے اور نئی نسل کو خراب کرے۔ یہ دونوں لفظ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی یہلک ہلاکت میں ڈال دے، تباہ اور برباد کر دے، کس کو؟ الحرث والنسل، کھیتی باڑی، یعنی جو آمدنی کے ذرائع ہیں، معیشت کو برباد کر دے، اور دوسرا والنسل، اور نسل کو برباد کر دے، جتنی بھی نئی پود ہے،
नई नस्ल है उनको गलत राह रवी पे लगा के उनको बर्बाद कर दे। तो ये अखनस बिन शरीक मुनाफिक आदमी था, उसके बारे में ये आयात करीमा नाजिल हुई। और इसके बिल्कुल बरअक्स और मुतज़ाद मुकाबिल में अगली जो आयात कल के दर्स की आ रही हैं वो एक मुखलिस मोमिन सहाबी थे, उनका वाक़या पेश आया, वो उसके बारे में नाजिल हुई। तो फरमाया व मिनन्नास से, और बाज़ लोगों में से कोई एक, लोगों में से कुछ ऐसे हैं युअजिबु का कौलुहु, जो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं आपको उसकी बातें, फ़िल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के बारे में। व युशहिदुल्लाह, मुनाफिक की एक निशानी ये है कि वो बात बात पे कसमें खाएगा, बात बात पे कहेगा अल्लाह गवाह है मैं ये कह रहा हूँ, बस अल्लाह गवाह है ऐसे। व युशहिदुल्लाह, और गवाह बनाता है वो अल्लाह को कि जी मैं जो आपको कह रहा हूँ ना ये मैं दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है मैं डिड्डू कह रहा हूँ, मैं अंदर से कह रहा हूँ। जो बात बात पर अल्लाह को गवाह बनाता है, कसमें उठाता है, ये निशानी है उसके मुनाफिक होने की। ये निशानी है कि वो तुम्हारा खैर ख़्वाह नहीं है, जो तुम्हारे सामने ज़ियादा कसमें खा के खैर खाई जितला रहा है और अपनी बात पर कि मैं जो बात कह रहा हूँ अल्लाह गवाह है मैं दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है मेरे दिल के अंदर भी यही है। तो ये समझ लो कि ये 2 नंबर है। तो फरमाया व युशहिदुल्लाह, और गवाह बनाता है वो अल्लाह को, अला माफ़ी क़ल्बिही, उस पर जो उसके दिल में है, वह हुवा अलद्दुल ख़िसाम, हालांकि ये तुम्हारा कट्टर दुश्मन है, ये तुम्हारा सख्त तरीन दुश्मन है, ये तुम्हारे ख़िलाफ़ हर जगह पर झगड़ालू है, लेकिन सिर्फ़ तुम्हारे मुँह पर, तुम्हारे सामने ये खैर खाही के बोल बोल रहा है। वैज़ा तवल्ला, और जब तुम्हारी मजलिस से उठ के मुँह मोड़ के जाता है, सआ फिल अर्ज़े, तो कोशिश करता है ये मुल्क में, ज़मीन में, शहर में, ले युफ़सिद फ़ीहा, ताकि उसमें फ़साद और ख़राबी पैदा करे। व युहलिकल हर्स वन नस्ला, और बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, हलाक कर दे खेती बाड़ी को और नस्लों को। यानी 2 चीज़ें उसका टारगेट होंगी, एक मुल्क की मईशत को बर्बाद करना, तबाह करना, और दूसरा मुसलमानों की नई नस्ल को बर्बाद और तबाह करना। और यही काम दज्जाल ने करना है। दज्जाल का जो पॉइंट होगा, जितनी वो कुरान की आयतें पढ़ेगा, जितना वो खैर खाही के जज्बात बोलेगा, जितना वो कमालात आपको दिखाएगा, इंसान सोच नहीं सकता। इसलिए हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। सबसे बड़ा फितना है जो ईमान लेवा फितना है, ईमान का दुश्मन फितना है, वो दज्जाल का फितना है। झूठ को सच करा करके दिखाएगा, दुश्मनी को दोस्ती बना के दिखाएगा। वो ऐसा होगा जिसमें बिल्कुल उलट हर चीज़ को, जहाँ वीरानी होगी वहाँ वो आबादी दिखाएगा, पानी को वो आग दिखाएगा, आग को वो पानी दिखाएगा, और जो बिल्कुल वीराना है वहाँ वो ऐसे खेत लहलहाते हुए दिखलाएगा। ये दज्जाल का काम होगा, सब्ज़ बाग दिखलाना जिसको हम कहते हैं। कौम धोखे में आ जाएगी, अच्छे खासे लोग धोखे में आ जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें इंसान के लिए बड़ी सोचने समझने की हैं कि हमारा दीन बड़ा कामिल है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें हदीस पाक में हमें पहले से बतलाई हैं कि ऐसे लोगों से होशियार रहना। तो फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह तबारक व तआला बिगाड़ और फसाद को पसंद नहीं करता। और जब ऐसे आदमी को कहा जाता है कि मुंह से बोल और बोलता है और तेरा किरदार और है, तेरी गुफ्तार और तेरे किरदार में मुताबिकत नहीं है, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जो तुम्हारे अमल में नहीं है, खुदा से डरो। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, और जब कहा जाता है उसको अल्लाह से डर, तो आगे क्या करता है, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो गुनाहों के ज़रिए से वो गुरूर और तकब्बुर करता है। आज देखें अगर कितने लोग हैं जो रिश्वत के ज़रिए अपने आप को मुअज़्ज़ज़ बनाते हैं, सूद के ज़रिए अपने आप को इज़्ज़त वाला बनाते हैं, हराम कमाई के ज़रिए अपने आप को इज़्ज़त वाला बनाते हैं, नाजायज़ नाअहल होने के बावजूद ओहदे मनसब ख़रीद लेते हैं, संदें ख़रीद लेते हैं, पैसों से
وہ